प्रोग्राम खास खबर के नाल मैं तुहाडा मेज़बान कमलजीत सिद्धू हाज़र हाँ ते तुसीं देख रहे हो पंजाब टॉक्स चैनल। जिस खबर के उत्ते दोस्तों चर्चा करांगे वो खबर ये है कि पंजाब का जिहड़ा किसान है वो खुदकुशियां दे राह पिया होया, कारण कि बहुत सारे कर्जे उहदे सिर चढ़े हुए आ। इस दे उत्ते विस्तार सहित गल करते हैं। दूसरी खबर यह है कि एक वड्डा संकट जिहड़ा आ भारत सिर मंडरा रहा आ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट है वो विश्व बैंक ਦੇ ਨਾਲ क्योंकि जुड़िया होया माजरा आ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਆਉਨੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ जे गल पंजाब के पक्ष तो भी की जाए तो पंजाब भी वो मोहरी सूबा हो निबड़िया देश में खुदकुशियां करने वाले मामले में। पंजाब के किसान जोड़े आ बैंकों तो करजे ले लेंदे आ, पर हालात ये होंदे आ कि जिहड़ा मोड़ना तो बहुत दूर की गल आ, उन्हां कोल तो ब्याज दीयां किश्तां भी नहीं तारियां जांदियां, इहो जे हालात बनते आ। और फिर जदों बैंकों वाले आके किसानां दे बूहे खड़दे आ तो बहुते जिहड़े किसान है नमोशी के मारे कि समाज के विच उन्हां दी हेठ ही ना हो जाए तो वो खुदकुशियां दे राह पै जांदे आ। जां फिर अगे ऐ हुंदा सी कि जदों बैंकां वालीआं गड्डियां पिंडां दे विच आउंदियां सी, जिन्हां ने करजे लए हुंदे सी वो भज तुरदे सी, घरे नहीं सी वड़दे, घर नूं जिंदा ला देना, घर दी तरीमत नूं कह देना भी भाई दस दिओ घरे है नहीं कोई भी। मालवे की गल है क्योंकि इत्थे बहुत सारे किसानों ने खुदकुशियां कीतियां और एक लम्मा अरसा हो गया या खुदकुशियां दे राह पए किसानों नूं तकलीफ दिंदा आ कि जदों देश का अन्नदाता खुदकुशियां दे राह पै जाए। और पंजाब जिन्हें कि देश का अन्न भंडार भरन दे विच आपदा बहुत वड्डा योगदान पाया, कई चीज़ों की बड़ी दे के पाया, वो पंजाब जिहड़ा आ खुदकुशियां दे राह पिया होया। तां गल करदे हैं खेती माहरां ते होर खोज संस्थावां दी जो किसानी दे नाल जुड़ियां होईयां ने, उन्हां दे सर्वेखण दे अनुसार पंजाब दी किसानी उपर पिछले 2 दहाकिਆਂ ਤੋਂ करजे की पंड विच 20 गुणा जिहड़ा आ वाधा होया आ। नीति की घाट कारण सरकारां वल्लों फसलों की बीमा नीति भी किसे तन पत्तन नहीं लगी। इस तरह किसानी तो वध फुल रही जिहड़ी शाहूकारी है ओह दिन ब दिन जिहड़ी आ होर पैर पसार रही है। आड़त अपने पैर जिहड़े आ दिन प्रति दिन किसानी की दुर्दशा उपर पक्कियां करती जा रही है। तो जिहड़े किसान ही नहीं कल्ले इहदे विच खेत मजदूर भी आउंदे, वो भी खुदकुशियां दे राह पए आ। जिहड़े खेत मजदूर है उन्हां दे करजे दा तां अजे तक कोई संस्था पता ही नहीं ला सकेगी, क्योंकि उन्हां सिर सारा करजा बैंकों तो बिना आ जो कि पूरी तरह गैर सरकारी प्रणाली दे विच है। भावें उसकी रकम छोटी है पर उसका बोझ खेत मजदूरां लई चुकना नामुमकिन है। मशीनरी वधन दे नाल पानी अते जिहड़ा साडा बोर डूंघे हो गए आ, पानी नीवें चले गए आ, पानी मुक्कदे जा रहे। असीं पहिलां भी तुहाडे नाल गलबात करते रहे हैं इन्हां मुद्दिआं दे उत्ते। ते डूंघे बोरां दीआं लोड़ां ने करजे दे बोझ दे विच कई गुणा ज़्यादा वाधा कीता आ। हुण सिर्फ साल विच झोने की लवाई ते नरमे की चुगाई वेले माड़ा मोटा जिहड़ा काम है दोस्तों वो निकलदा आ। क्योंकि अगे आपां नूं पता सी भी चौणियां जिहड़ियां नरमा चुगण वास्ते आपां ला लैंदे हुंदे सी, जां झोने चों गंद कड्ढना हुंदा सीगा उदों ला लैंदे सी है ना, ते वट्टां सवारनियां ला लियां, नरमे चों भी गंद कड्ढना ला लिया, झोने चों भी गंद कड्ढना ला लिया। इदां मजदूरां नूं जिहड़ी मजदूरी है बड़े आराम दे नाल मिल जांदी हुंदी सीगी। खेत मजदूरी जिस दा वाली वारस ना तो सरकारां आ खेत मजदूरां दीआं ते ना ही किसान जथेबंदियां आ। खेती दे काम तो परे धक्के जा रहे आ लोग, ये खुदकुशियां वल नूं वधदे जा रहे ने। खुराक ते खेती मामलिਆਂ ਦੇ माहर ਜਿਹੜੇ आ खेती आमदन बारे अपने सर्वेखण विच भारत दे 17 राज्यां दे किसान परिवारां दी सालाना औसतन आमदन 20,000 रुपया दसदे आ। जिहड़े पिछले अंकड़े आए इस साल दे तो कुछ नहीं, पिछले अंकड़े आ जिन्हां दा मैं जिक्र तुहाडे नाल करी जाना है, जो कि एक परिवार लई सिमट के हुण जिहड़ी घट तो घट 1666 रुपए प्रति महीना वो बनती है, जदों कि सरकार के सब तो हेठले दर्जे के कर्मचारी की प्रति महीना घट्टो घट बुनियादी जिहड़ी आमदन है इस तो कई गुणा ज़्यादा है। इन्हां कारणों करके छोटी किसानी ते खेत मजदूर पिछले 2 दहाकिਆਂ दौरान किसानी विचों निकल चुके हैं ते होर दिहाड़ीनुमा धंधिਆਂ विच पै के
ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਗਰਿੱਲਾਂ ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੈਟਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਕੁਛ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜਰੀ ਚੱਕਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਰੇਤਾ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਰਾਹ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪਛਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 11 ਅਰਬ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਗੋਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪੱਕੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਧੇ ਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਠੀ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਬੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ 76 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਂਟਲ ਕੀਮਤ ਸੀਗੀ, ਸਿਰਫ 19% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ 120 ਤੋਂ 300% ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਸੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੁਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਕਿਉਂ ਆ? ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁੱਦਈਆਂ ਨੇ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹਰਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਿਫਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਰਹੇ ਆ। ਹੈ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਨਰਮਾ, ਮੱਕੀ, ਗੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। 5 ਫਸਲਾਂ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਬੀਜਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਮਾਂ ਵਿਰਵਾ ਸੱਖਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਆ, ਵਡੇਰੇ ਚੌਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2-2 ਵਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਤੇ DAP ਵਰਗੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੇ ਤੱਤ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸੁੰਡੀਆਂ ਦੀ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ, ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਆਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਜਾੜਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਧੀਆ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰ ਲਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੱਕੀ ਰਾਹੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤਿੱਤਰ ਬਟੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਛੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਿਰਝ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਚੀਜ਼ ਵੋਟੀਆਂ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚੀਜ਼ ਵੋਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚੀਜ਼ ਵੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੰਡੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੰਡੋਏ ਵੀ ਮਾਰ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੁੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੰਡੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬੜੀ ਭਿੰਨੀ ਭਿੰਨੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੌਂਦੀ ਸੌਂਦੀ ਜੀ ਮਹਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਧਰਤੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮਿੱਠੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੰਧਾਪਣ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਠਹਿਰਾਓ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਕੇ 14% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈਣ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹ ਹੁਣ 130 ਤੱਕ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੋਸਤੋ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ। ਖਤਰਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੂ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੀਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੂ ਵਗਦੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਉਬਲੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਲੂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਠੰਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਇਸ ਵਰੇ ਦੀ 2022 ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗਰਮੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 46 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। G20 ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰਿਸਕ ਐਟਲਸ ਨੇ ਵੀ 2021 'ਚ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2036 ਅਤੇ 2065 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 25 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਲੂ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੂ ਵਧਣ ਦਾ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਨਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਜ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਖੇਤਾਂ ਮਨੀ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਰੁੱਖ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਧੜਾ ਧੜ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਸੜਕਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੰਨੇ ਦਰਖਤ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਰਾਹ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਲਵਾੜੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਰੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਪਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ 4 ਲੇਨ ਬਣਨੀਆਂ, 6 ਲੇਨ ਬਣਨੀਆਂ, 8 ਲੇਨ ਬਣਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਰੁੱਖ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ। ਕਈ ਰੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੂਜਾ, ਕਦੇ ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਣ ਮਹਾਂ ਉਤਸਵ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਣ ਮਹਾਂ ਉਤਸਵ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਚੰਦ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦਰਖਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਆ ਫਲਾਨਾ ਦਰਖਤ ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਏ ਵੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਮਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਮੋਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਲਾਂ ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਬਕੈਣਾ, ਨਿੰਮਾਂ, ਧਰੇਕਾਂ, ਡੇਕਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਪੱਟਤੀਆਂ ਜਮਾਂ। ਕੋਈ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਕੈਣਾ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਡੇਕਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪਿੱਪਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਹਣ ਵੱਧ ਗਏ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਵੱਧ ਗਏ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਲੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਲਾ ਲਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਲੰਘ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਹੋ ਤੌਬਾ 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 ਤੌਬਾ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਐਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਦੇ ਮੂਹਰੋਂ ਟਪਾਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਤਲਬ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਚੱਕ ਕੇ ਥੋੜੇ 'ਤੇ ਪਾਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਏਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਤਪਸ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਠੰਡੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਭਿਅੰਕਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਉਦਯੋਗ ਆ, ਵਾਹਨ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚੱਲਦੇ ਬਲਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਗੈਸ ਭੱਠੀਆਂ ਆ, ਇੰਜਣ ਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਧਣੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ 75% ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 380 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। 2030 ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ 8 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਸ ਚੋਂ 3.4 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਲੇਬਰ ਉੱਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ 101 ਅਰਬ ਘੰਟੇ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਪਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਲੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੋਸਤੋ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਛੱਡੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਗਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਦਰਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਆ ਜੋ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਗਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਲਓ। ਹਰ
ਭਾਂਡਾ ਛੰਨਾ ਜੇ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਹਰਿਆਵਲ ਵੀ ਵਧਾਊਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਦੇਊਗਾ, ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰੂਗਾ, ਬੂਟੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨਾਂ, ਟਰੱਕ, SUV ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ MB ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300।